नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ जून मास 1 तारिख सोमवार। चलतु नजर पकाइबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आपण चैनल नुआ करी अछंती तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक एवं शेयर करबा सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे आपण केउ जिल्लारू वीडियोटी को देखुचंती जणातु, जहा फल रे प्रत्येक दिन एपरि नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आज प्रथम खबर एलपीजी दररू बैंक नियम जून 1 रु देश रे हेबो 5टी बड़ परिवर्तन। मे मास शेष हो जून मास आरंभ प्रति मास भली जून मासरे मध्य देशर अनेक बड़ परिवर्तन नहीं आसुची, जहाँ पहला तारिखर ही लागू करा रोषे घर बजेट ठारू आरंभ करी बैंक पर्यंत कारोबार रे सबुठी किछि ना किछि बदलिबाकु जाउची। जून 1 2026 रे हेबाकु थिबा 5टी बड़ परिवर्तन विषय जानतु। प्रथम एलपीजी सिलिंडर दर रे संशोधन। प्रति मासरे प्रथम तारिख रे तैल मार्केटिंग कंपनी गुड़िक एलपीजी सिलिंडर मूल्य धार्य करती। जून पहलारे मध्य गैस दर रे परिवर्तन देखा मिल पारे। वर्तमान दिल्ली रे 14 केजी विशिष्ट घरोई सिलिंडर मूल्य 913 टंका थिबा बेले 19 केजी व्यावसायिक सिलिंडर 2078 टंका मिलुची। विमान इंधन मूल्य एलपीजी परी विमान इंधन बा एयर टर्बाइन फुएल मूल्य रे मध्य मासर पहिला रे परिवर्तन करा जाय। जदि एटीएफ दर बढ़े तेबे विमान यात्रा महंगा हेबाकु जाउची। नुआ नियम अनुଯାयी एचडीएफसी बैंक गुड़िकर नुआ नियम 1 जून 2026 रु एचडीएफसी बैंक यार करेन्ट अकाउंट एवं अन्य जमा खाता सहित जड़ित नियम रे परिवर्तन करुची। नियम अनुଯାयी 20 टंका किंबा ताठारु कम मूल्यर नोट जमा करबा पई मासिक सीमा 10,000 टंका एवं मुद्रा पई 5,000 टंका धार्य करा जायछि। एथि परे मॉडल एवं निर्माता तालिका सोलार पैनल संबंधी नियम जून 1 रु सोलार पैनल पई अनुमोदित मॉडल एवं निर्माता तालिका अनिर्वार्य हेब। यह लागू हेबा परे समस्त सरकारी योजना एवं सब्सिडी प्रकल्प केवल उच्च गुणवत्ता संपर्क तालिकाभुक्त सोलार मॉड्यूल व्यवहार कराजिबो। परवर्ती खबर एणिकी हॉस्पिटल रे भर्ती हेबार 3 दिन पूर्व हेउतिबा खर्च आयुष्मान रे मिसिबो। आयुष्मान कार्ड धारी पई आसिला बड़ अपडेट। एने बड़ अपडेट दैछंती स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। एणिकी एडमिट हेबा पूर्व हॉस्पिटल रे हेउतिबा समस्त खर्च आयुष्मान कार्ड द्वारा बहन कराजिबो एवं रोगी मेडिकल बेड रे एडमिट हेबार 3 दिन पूर्व यार टेस्ट हेबो। तेबे राज्य रे आयुष्मान भारत योजना रे चिकित्सा पाउतिबा रोगी पई यह एक बड़ पदक्षेप। साधारणतः देखा जाउथिला जे रोगी हॉस्पिटल रे भर्ती हेबार 3 दिन पूर्व करा जायतिबा विभिन्न परीक्षा पई रोगींकर परिवार को अलग खर्च करबाको पडुथिला। एही खर्च एबे आयुष्मान पैकेज अंतर्भुक्त हेबो बोली स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग स्पष्ट करिसेंती। मंत्रींकर एही घोषणा परे समस्त घरोई हॉस्पिटल को कड़ा तागिद करा जायछि। जदि कोनोसी हॉस्पिटल एही नियम को अवमानना करे तेबे सेमानक विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। केवल परीक्षा नुहे, हॉस्पिटल रो कर्मचारी माने रोगी और सेमानकर संपर्कयंक सह किभली भल व्यवहार करिवे ताहा उपरे मध्य स्वास्थ्य विभाग गुरुत्व देछि। कोनोसी प्रकार रो अभियोग जेपरि न आसे सेति प्रति सतर्क रहबाकू समस्त हॉस्पिटल प्रतिनिधि मानकू निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर राज्य सरकारक बड़ निष्पत्ति। मनरेगा श्रमिकंक पई बढ़ेला मजूरी। राज्य रे बीजेपी सरकारक 2 वर्ष पूर्वा पूर्व मनरेगा श्रमिकंक पई बढ़िला मजूरी। ओडिशा सरकारक पंचायती राज और पानीय जल विभाग पक्षरु मनरेगा अधीन रे काम करुथिबा विभिन्न श्रेणीर श्रमिकंक निमंते सर्वनिम्न मजूरी वृद्धि करा जायछि। निर्धारित मजूरी को प्रतिदिन 10 टंका बढ़ा जायछि। नूतन दर अनुଯାयी श्रमिकंकर अर्धकुशली श्रमिकंकर दैनिक मजूरी 522 टंका, कुशली श्रमिकंकर 562 टंका एवं उच्च कुशली श्रमिकंकर मजूरी 622 टंका वृद्धि करा जायछि। एही संशोधित दर 1 एप्रिल 2026 रु लागू करबाकू अतिरिक्त सचिव आरव कुमार साहू समस्त जिलापाल और जिला सचिवों को सीडीओ एवं वीडीओ मानकू चिठी लिखि कार्यकारी करबाकू निर्देश दैछंती। परवर्ती खबर दिने कि 2 दिन नुहे जून मासरे एकाथरे 13 दिन बंद रहिबो बैंक काम थिले जानतु आरबीआई लिस्ट। तेबे 2026 जून मासरे सारा भारत रे बैंक गुड़िक किछि दिन पई बंद रहिबो। ग्राहक मानकर एही तारीख गुड़िक विषय सचेतन होगा उचित, जहाद्वारा सेमानक अनुसारे सेमानकर बैंकिंग कार्यकलाप योजना करिपारिबे। एही परिप्रेक्षी रे जून मासरे विभिन्न राज्य रे बैंक गुड़िक मोट 11 रु 13 दिन पई बंद रहिबो। साप्ताहिक छुट्टी जून 7 2026 रविवार, जून 13 2026 द्वितीय शनिवार, जून 14 2026 रविवार, जून 21 रविवार, जून 27
ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର, ଜୁନ୍ 28 ରବିବାର, ଜୁନ୍ 15 ସୋମବାର ଦିନ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଜୁନ୍ 17 ବୁଧବାର ଦିନ ମହାରଣା ପ୍ରତାପ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ହରିୟାଣା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜୁନ୍ 18 ଗୁରୁବାର, ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେବଙ୍କର ସହିତ ଦିବସ ଅବସରରେ କେରଳ, ପଞ୍ଜାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜୁନ୍ 25 ଗୁରୁବାର, ମହରମ ଯୋଗୁଁ ବିଜୟୱାଡ଼ା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜୁନ୍ 26 ଶୁକ୍ରବାର ମହରମ, ଜୁନ୍ 29 ସୋମବାର ସନ୍ଥ ଗୁରୁ କବୀର ଜୟନ୍ତୀ, ଜୁନ୍ 30 ମଙ୍ଗଳବାର ରେମନାନୀ ଅବସରରେ ମିଜୋରାମରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 15 ଦିନ ଭିତରେ ଭତ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଏହି କାରଣରୁ ହୋଇଛି ସମସ୍ୟା। ନୂଆ ସଫ୍ଟୱେୟାର କାରଣରୁ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟା 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଦିନ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏକକାଳୀନ ଭାବେ ଭତ୍ତା ପାଇବେ। 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଭତ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପାଇଁ 2 ମାସ ଧରି ଭତ୍ତା ଦେବାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାସ୍ ଆକାରରେ ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହୋଇନି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନରେ ଭତ୍ତା ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ କରି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପ କାମ ଚାଲିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ଭାବେ ଭତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପାଇଁ 2 ମାସ ଧରି ଭତ୍ତା ଦେବାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏକକାଳୀନ ପାଇବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ମନମୋହନ ସାମଲ। 15 ଦିନ ଭିତରେ ଭତ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 80 କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କର ବଡ଼ ଉପହାର, ରାସନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସିଧାସଳଖ 80 କୋଟି ରାସନ ଗ୍ରାହକକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସରକାରଙ୍କର ରାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସାର୍ଥକ ପିଡିଏସ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 25,530 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଦେଶର 80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏହି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଡିଏସ୍ ଯୋଜନାରେ 3ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଉପଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଡିଏସ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ ଏଆର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ ଗୋଦାମରୁ ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଏବଂ ଶେଷରେ ରାସନ ଦୋକାନକୁ ଶସ୍ୟ ପରିବହନ କରିବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ରାସନ ଦୋକାନ ମାଲିକଙ୍କ କମିଶନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁଦିନ ଧରି ରାସନ ଡିଲର କମିଶନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇନଥିଲା, ଏବେ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ତୃତୀୟ ଓ ଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ରାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଏହି ବିଶାଳ ବଜେଟକୁ ରାସନ ବିତରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ, ଦୋକାନୀଙ୍କ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏବେ ଭେରିଫିକେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି। ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 39,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ରହିଛି, 4 ଚକିଆ ଯାନ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭରୁ ନାହାନ୍ତି, ତାହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ 5 ଏକରରୁ ଜମି ଅଧିକା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ କେହି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେ ମହିଳା ନିଜେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର 1,20,00,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ମିଶାଇ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ସମ୍ଭାବନା, କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ଯାହାକି ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମୁହାଁ ହୋଇଛି, ଏ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନର ବେଗ 60ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ବହିବା ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏନେଇ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା, ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ,
କେଉଁଝର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରକୋପ ରହିବ। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନର ବେଗ 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ରହିବ। ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବ। ଏନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହିପରି 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଓ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ଯାଏ କାଳବୈଶାଖୀ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବିପିଏଲ୍ରେ ମିଳିବ 20,000 ଟଙ୍କା। ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ 15 ଦିନରେ ଯାଞ୍ଚ, 7 ଦିନରେ ଟଙ୍କା। ଆବେଦନ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେଲା 5ଟି ଡକୁମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କେହି ଜାତୀୟ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା ବା ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ବେନିଫିଟ୍ ସ୍କିମ୍ର ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବଡ଼ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ରଖୁଛୁ ଯେ ବିପିଏଲ୍ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାରଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଏକକାଳୀନ 20,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ 5ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସକ୍ଷମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଷିକ ଆୟର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଆବେଦନ ପାଇବାର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିପିଏଲ୍ରେ 20,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରର ଦୁରୁପଯୋଗ ହେଉଛି କି? ଘରେ ବସି ଏପରି କରନ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ। ଆଧାର ଆଜିର ଭାରତରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ପାଲଟିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ତଥ୍ୟର ଅଧୀନକୃତ ବ୍ୟବହାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଆଶଙ୍କାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ୟୁଡିଆଇ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିଜ ଆଧାର କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ତାହା ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ସରଳ, କାରଣ ସବୁ କିଛି ୟୁଆଇଡିଆଇ ଅଫିସିଆଲ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅନଲାଇନ୍ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ମାଇ ଆଧାର ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ବା ଆଧାର ଡେରାଡେକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ୟୁଡିଆଇ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଏକ ଓଟିପି ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଡ୍ ପଠାଇବ। ଓଟିପି ପାଇବା ପରେ ଏହାକୁ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବଟନକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ହୋଇଯିବେ। ଥରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେବା ପରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିକଳ୍ପକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣ ସମୟ ସୀମା ବା ତାରିଖକୁ ବାଛନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗତ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କିପରି ଫିଲ୍ଟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍, ଓଟିପି କିମ୍ବା ଉଭୟ, ତାହାକୁ ବାଛନ୍ତୁ। ସବୁ ହୋଇଗଲା ପରେ ସବମିଟ୍ ଦବାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କେବେ ଏବଂ କିପରି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ତାହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଓ ଆମ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଜନାରେ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବେ ସରକାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଓ ଆମ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ସରକାର ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ୟୁସି ଦାଖଲ ଏବଂ ଅବ୍ୟବହୃତ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାତା ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଓ ଆମ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଜନାରେ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବେ ସରକାର। ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ, ୟୁସି ଦାଖଲ, ପରାମର୍ଶଦାତା ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଗତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ଓ ଆମ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ। ଯୋଜନାରେ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ୟୁସି, ଅବ୍ୟବହୃତ ପାଣ୍ଠି, ପରାମର୍ଶଦାତା ନିଯୁକ୍ତି ଓ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ପରି ବିଷୟରେ ବିଭାଗ ପାଖରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମଗାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 2023-24 ଠାରୁ 2025-26 ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଏବଂ ଆମ ବସ୍ ଯୋଜନାରେ ମୋଟ 2,806 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଅର୍ଥର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟୟ ହୋଇନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2ଟି ବଡ଼ ଭୁଲ ପାଇଁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆସୁନାହିଁ, ଲିଷ୍ଟରୁ କଟିଯାଇଛି ନା? ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିଛି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଖାତାକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 41,68,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଟଙ୍କା। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲା ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। କଟକସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କୃଷକ ଦିବସ ସମାରୋହରେ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ 41,27,500
533 जन क्षुद्र चाषी और 41,049 जन भूमिहीन चाषी अच्छा। मोट 838 कोटी 48 लाख टंका बंटन करा जायतिला। मुख्यमंत्री कहते जे ठीक समय सहायता जोगाइबाकू सरकार संकल्पबद्ध। तेबे अनेक चाषी एथर सीएम किसान टंका पाई नथिबा खबर आसीछि। एही भूल जोगु आपण मध्य आगामी दिन में सीएम किसान टंकार वंचित होई पारंती। एने विरोधी दल बीजेडी मध्य राज्य सरकार को घेरी। तेबे एपरि किछि हिताधिकारी अछंती जे माने किछि भूल पाई सेमानकर टंका पाई नथिबा जणा पड़िछि। तेबे केउथि पाई टंका पाई नाहांती कोन रहिछि भूल एने सूचना दैछंती उपमुख्यमंत्री केभी सिंधु। जे माने केवाईसी अपडेट करि नाहांती सेमानक खाता को सीएम किसान टंका आसी नाही। भविष्यत रे मध्य केवाईसी संपूर्ण न हेले भविष्यत रे सीएम किसान टंका आसीबो नाही। पूर्वरु केवाईसी अपडेट करिवार थिला। एने सूचना दैछंती उपमुख्यमंत्री तथा कृषि मंत्री केभी सिंधु। उपमुख्यमंत्री केभी सिंधु कहते अनेक चाषींकर बैंक सहित मोबाइल नंबर मध्य लिंक करि नाहांती। लिंक करि नथिबारु सेमानक ना तालिकारु कटि जाइछि। परवर्ती खबर अष्टम वेतन कमिशन कर्मचारी मानक पई बड़ खबर। ओडिशा समेत एही शहर रे हेबो गुरुत्वपूर्ण बैठक। देशर लक्ष लक्ष केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनभोगी मानक पई अष्टम वेतन आयोग को नहीं एक बड़ खबर सामना को आसीछि। आयोग पक्षरु सूचना दिया जायछि जे आसंता जुलाई 9 एवं 10 तारिख रे कोलकाता रे 2 दिनिया एक बड़ बैठक अनुष्ठित हेबो। एही बैठक रे आयोगर विभिन्न कर्मचारी संगठन एवं यूनियन गुड़िक सह सीधा सड़क आलोचना करिवे। एहा माध्यम रे कर्मचारींकर दाबी और परामर्श को बुझिबाकू चेष्टा करा जिवो, जहा द्वारा भविष्यत रे दरमा संबंधी निष्पत्ति को सहजरे लागू करा जाय परिबो। एहा सहित वेतन आयोग सेही कर्मचारी और संगठन गुड़िक बड़ आश्वस्ति दैछंती जे माने ए पर्यंत निजर मेमोरांडम दाखल कर पारि नथिले। मे 29, 2026 रे जारी करा जायतिबा एक विज्ञप्ति अनुसार मेमोरांडम दाखल करिबार शेष तारीख मे 31 रु जून 15 तारीख पर्यंत वृद्धि करा जायछि। तेबे आयोग स्पष्ट करिसेंती जे एहा ही शेष सुजोग एवं एहा परे समय सीमा और बढ़ा जिवो नाही। परवर्ती खबर जानिछंती कि एही योजना रे महिला को सरकार देबे 11,000 टंका। एबे ही करंतु आवेदन। महिलांको पई नियमित समय अंतराल रे विभिन्न योजना कार्यकारी करूछंती सरकार। वर्तमान एभली ही एक योजना कार्यकारी करिसंती मोदी सरकार। एही योजना रे शामिल होतिबा महिला को 11,000 टंका जोगाई देबे केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना। एही योजनार नाम हेउची प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना। महिला मानक पई भारत सरकार महिला और शिशु विकास विभाग द्वारा यह आयोजित होइछि। एही योजना रे देश रे महिला मानक अनेक सुविधा जोगाई दिया जाउछि। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना अधीन रे गर्भवती को विभिन्न किस्ती रे 11,000 टंका आर्थिक सहायता प्रदान करा जाउछि। एही योजना भारतर समस्त राज्य रे लागू होइछि। ओडिशा रे एही योजना सह राज्य सरकारक ममता योजना मिलित भाव रे कार्य करूछि। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना रे गर्भवती एवं स्तन्यपान कराउथिबा महिला माने आवेदन करि परिबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 रे प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना आरंभ करथिले। एही योजना माध्यम रे गर्भधारण समय ठारू शिशुर जन्म पर्यंत 3टी किस्ती रे 11,000 टंका आर्थिक सहायता जोगाई दिया जिवो एवं एही टंका डीबीटी माध्यम रे महिलांकर बैंक अकाउंट को पठा जिवो। परवर्ती खबर ताती संग को काल बैसाखी तांडव। 11 जिल्ला को अलर्ट। पश्चिम रे ग्रीष्म, उपकूल रे गुळुगुळी। पश्चिम ओडिशा रे अनेक जिल्ला रे प्रबल ताती संभावना। पश्चिम ओडिशा रे 10टी जिल्ला को हीट वेव अलर्ट। पाखापाखि 40 डिग्री रही पारे ताती। राज्य रे जारी रहिछि ग्रीष्म प्रभाव। दिन बेले प्रबल गरम अनुभूत हेबा सह अपराह्न हेले कालबैशाखी माड़ी आसुछि। आज पई मध्य पश्चिम ओडिशार एकाधिक जिल्ला को हीट वेव अलर्ट जारी करा जायछि। संबलपुर, बलांगीर, झारसुगुड़ा, बरगड़, सोनपुर, बौद्ध, नुआपड़ा, कलाहांडी, अनुगुल जिला को हीट वेव अलर्ट जारी करा जायछि। एठाकार तापमात्रा पाखापाखि 40 डिग्री उपरे रही पारे। सेहीपरि उपकूल अंचल 11टी जिला को गरम और गुळुगुळी नहीं अलर्ट करा जायछि। एथिरे रहिछि गजपति, गंजाम, नयागढ़, खोर्धा, पुरी, कटक, जगतसिंहपुर, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक और बालेश्वर जिला। कालबैशाखी प्रभाव में तातीरू सामान्य आश्वस्ति मिली। फल सारा राज्य में खसीछि पारद। कालबैशाखी प्रभाव में 24 घंटे 2 ରୁ 4 डिग्री तापमात्रा ह्रास पाइबा नहीं आकलन करिछि पाणीपाग विभाग केन्द्र। परवर्ती खबर 2 वर्ष रे लोकों पई कोन काम करिछ। राज्य सरकार को रिपोर्ट मागिले प्रधानमंत्री। राज्य सरकार कामर मूल्यांकन करिवे प्रधानमंत्री। 2 वर्षर सरकार उपलब्धिर रिपोर्ट मागिले प्रधानमंत्री। 2024 जून 12 तारिख रे राज्य में प्रथम थर पई एकाकी बीजेपी सरकार करबा परे अनेक लोभाभिमुखी कार्य करि आसिछन्ती। लोकंकर सरकार कही सरकार को आसीथिबा मोहन सरकार को एबे 2 वर्ष पूरीबा को जाउछि। तेबे 2 वर्ष रे कोन करिछन्ती, विशेष करी लोकंक निकटतर हेबा पई कोन
ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି କି ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ, 24 ନିର୍ବାଚନରେ 21 ଇସ୍ତାହାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଦଳ ତାହାକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ପୂରଣ କରିପାରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ଏସବୁର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଖୋଦ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁରକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ମାନିଲା ସିବିଏସ୍ଇକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ଶେଷରେ ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏକାକ୍ରମେ ବୟାନରେ ବୋର୍ଡ କହିଛି ଯେ 2 ଥର ହ୍ୟାକ୍ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ଏହାର ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କର OSM ପୋର୍ଟାଲରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସିବିଏସ୍ଇ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଓ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଫେସନାଲମାନଙ୍କର ସହ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସିଷ୍ଟମର ସୁରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବୋର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ପୋର୍ଟାଲକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ସେଟ୍ଅପ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି। ବୋର୍ଡ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଓ ନୈତିକ ହ୍ୟାକରମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଏହାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ରୁ ଅର୍ଡର ହୋଇଥିବା ଦହି ଖାଇ ଗ୍ରାହକ ଅସୁସ୍ଥ, ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଉତ୍ତର ମାଗିଲା FSSAI। ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦରେ କୁଇକ୍ କମର୍ସ ବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ରୁ ଦହି ମଗାଇ ଖାଇବା ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପାଲଟିଛି। ଏପରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଅର୍ଡର କରାଯାଇଥିବା ଦହି ଖାଇ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ଘଟଣାରେ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ